Well, we've made our way to Hagai chapter 2, verse 10. Ну что, мы добрались до Аггея 2 главы 10 стиха уже. And in verse 10, we have another date marker. В 10 стихе у нас есть еще один временной маркер, временная отметочка. It is now the 24th day of the 9th month. У нас 24 сентября. So what that tells us Что вот он говорит? is that it has now been 3 months and 3 weeks since the first word from Hagai came. Прошло уже 3 месяца и 3 недели с тех пор, как первое слово от Аггея пришло. The people had overcome discouragement. Люди уже переступили через те разочарования, которые могли у них быть. They had overcome opposition. Они уже переступили через оппозицию, And the work was continuing on the temple. противление, которое было, и работа стала продолжаться над храмом. And another word comes from the Lord through Hagai. И вот снова через Аггея приходит новое слово, новое послание. Should I have someone read verses 11 to 14? Могу ли я попросить кого-то из вас прочитать стихи с 11 по 14? Просим. Аггей 2, 11, 14. Așa vorbește Domnul Unii preoților următoarea întrebare. Dacă poate cineva în poala hainei sale carne sfințită și atingeți cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite. Preoții au răspuns nu. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingere de un trup mort, de toate aceste lucruri vor fi ele spurcate oare? Preoții au răspuns, vor fi spurcate. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul. Poporul acesta, tot așa este și neamul acesta înaintea mea, zice Domnul. Așa sunt toate lucrările mâinilor lor. Ce mi-aduc ei acolo ca jertfă este spurcat. Now these can be a little bit confusing what the message is here, so I want to explain. Послание может быть такое немножко чуть запутанное, да? Поэтому я бы хотел кое-что прояснить. And to explain, I'm going to need some help. Для того, чтобы объяснить, мне понадобится помощь. So Sandu has agreed to help. Поэтому вот Санду добровольно-принудительно согласился. Valentin or Oleg, one or the other, you guys fight it out. I need a И second. Валентин или Олег, вот вы поделитесь, и кто выиграет, может быть. Олег выиграет. Okay, so let me see. Так. Okay, this is just hypothetical, okay? Значит, давайте сразу определимся. Это гипотетический, то есть пример, просто пример. Их можно поменять местами, но Sandu is unclean and unholy. вообще не святой человек такой, нечистый, нечестный, грязный. Let's have you stand over here. Вот подальше от меня, вот там стой. And Oleg is holy and clean. Олег святой и чистый такой. Я с ним в одной комнате живу, поэтому да, нормально. Стирался, не стирался, чаще стирался. If Oleg, something clean and holy, Если вот Олег такой, if he reaches out and touches Sandu, who is unholy, Олег такой чистый и святой, он дотягивается до Санду и касается Санду. does it mean that because he touched him, he makes Sandu holy? Как вы думаете, означает ли это, что если вот он прикоснулся до Санду, то Санду автоматически становится святым и чистым? Никогда, ни за что. Особенно Sandu. Я ответа не понял так. Нет. No way. Simply by a holy thing touching an unholy thing does not make that unholy thing holy. Просто тот факт, что святой человек прикасается к несвятому человеку, не делает не святого святым.
Okay, but what about if sandu, Но что, ежели наоборот? the unclean thing, Если не чистый, не святой человек, touches Oleg, the clean так thing, сказать, обмазывает своими руками святого человека, can he make him unclean? может ли он сделать его нечистым? Я натюрлих. Yes, he can. Yes, he can. The idea is that Вот sin, идея. Грех, идея вот какая, да? when it comes in contact with something holy, can defile the holy thing. Когда грех вступает в контакт с кем-то, чем-то святым, он пачкает, да, то есть, ну давайте пока скажем пачкает, портит, да, святое, да? Or let's explain it different. Давайте по-другому еще. If Oleg is a glass of dirty water, Давайте предположим, I mean sandu, что вот санду это стакан, в котором куча грязной воды. sandu is a glass of dirty water. Санду это стакан грязной, такой мутной, мрачной. Давайте еще на санду посмотрим. Oleg is Воды. a glass of clean water. Олег, как бы это странно ни казалось в его черной футболке, это стакан чистой, прозрачной воды Абы Пура. If we pour the clean water into the dirty water, does it make the dirty water И вот clean? мы берем этот стакан чистой воды, выливаем его в стакан грязной воды, и как вы думаете, вода станет чистой? No, it's still dirty. Но нет, она все еще грязная. But Да? if you pour the dirty water into a glass of Но clean если water, взять стакан грязной воды и вылить его в чистую воду, will it make the clean water dirty? ну что, мы сделаем чистую воду грязной, не так ли? Yes. Да, Okay. Thank you, guys. спасибо, детки. Хороший пример, мне нравится. Наглядно. He says in verse 14, so it is with these people. Вот то же самое он говорит в 14 стихе. Вот так же происходит и с этими людьми. Here was the message. Вот какое послание. The people of Judah were constantly making the same mistake. Люди, иудеи, они постоянно совершали одну и ту же ошибку. They concluded that because they were around holy things, Они почему-то решили, что только потому, что они постоянно находились в окружении каких-то святых вещей, and that they did spiritual things, и только потому, что они делали вот какие-то духовные вещи, that would make them right before God. вот это, по их представлению, почему-то должно было сделать их праведными перед Богом. So if they just did the right things Поэтому если они вот делали все правильное такое, да, and went to the right ceremonies, находились, посещали правильные, различные правильные церемонии, обряды, and celebrated all of the correct festivals, праздновали все, не знаю, правильные праздники, фестивали, and if they sang the right songs, пели правильные песни, then they would be holy. тогда это делало их святыми. And what God is instructing them, it is your unclean heart that is defiling your relationship and your service to me. То Бог пытался им сказать, что это ваше нечистое сердце, то, что отменяет, по сути, да, ваше служение мне, то есть пачкает, загрязняет, отменяет. Go back about 5 little books to the book of Давайте Amos. 5 книг назад, около 5 книг назад перемотаем. Найдем книгу пророка Амоса. Chapter 5. 5 глава, пророк Амос. Амос, книг Амос. 5 глава, Амос или Амос. Amos chapter 5. Can I have someone read
21 to 23. Прочитайте, пожалуйста, вот с 21 по 23 стих. Urăsc, disprețuiesc sărbătorile voastre și nu pot să supăr adunările voastre de sărbătoare. Iar dacă îmi aduceți arderi de tot și daruri de mâncare, nu le voi accepta, iar la jertfele de pace din viței voștri îngrășați, nu mă voi uita. I hate what you are doing. Ненавижу я то, что вы делаете. But wait, I'm doing your festivals. Подожди, что-то я не понял. Я же как бы участвую в праздниках вроде христианских, там, да, в фестивалях этих всех. To praise you. Мы все приходим, вроде Бога славить Тебя, нет? We offer you offerings of Мы praise. там жертвы хвалы Тебе приносим, да, хвалим I Тебя, что-то do я не not понял. accept them. Я не принимаю их, говорит Господь. Take them away from me. Заберите их от меня. Could someone read verse 24 to Давайте дальше. 26? С 24 по Here's the 26. reason why. И вот причина, почему, собственно говоря, да? С 24 по 26. Может, кто прочитать нам? Пусть лучше рекой потечет правосудие, справедливость, потоком не сохнущим. Разными жертвами и приношениями бойтесь израильтяне ко мне, кочуя 40 лет по пустыне. Вместе с вашим царем, Сетитом и Богом и звездой, и юным, чьи издаяние вы сделали. Вот 26. Да. 26. Ага. Got it? Yes. For 40 years you wandered around, offering me your praises all throughout the wilderness. 40 лет вы ходили по пустыне и хвалили меня, то есть восхваляли меня, восславляли меня. You said, I am the one true God and you worship me only. Поклонялись и говорили, святый, единый Бог, только Тебе поклоняемся. While at the same time, you're bringing along your heathen kings and your idols. И в то же самое время, вместе с этим вы приносите всех своих идолов, каких-то царьков, башков и так далее. You cannot say you're worshiping me and bringing along your idols also. Нельзя говорить, что Бог, мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе, и в то же самое время приносим каких-то идолов, которым мы тоже поклоняемся и приносим жертву. Principle number 10. Отсюда 10-й жизненный принцип. Holiness is about who we are on the inside. Святость – это то, кем мы являемся внутри. It's not about outward conformity to religious activity. Это не внешнее проявление наше, не наше внешнее отношение к каким-то религиозным ритуалам. And this is a good warning for us. И это, как мне кажется, очень хорошее предупреждение для нас. You and I are involved in spiritual things a lot. Мы с вами вовлечены в духовные движения, в духовные вещи очень много вовлечены. And we could assume that just because we're around spiritual things a lot, that makes us spiritual. И можно было бы предположить, что лишь факт того, что мы делаем много духовных вещей, это, собственно говоря, и делает нас духовными. But spirituality is not only what we do on the outside, more importantly, it's who we are on the inside. Но духовность это не то внешнее, что мы делаем, что видят люди, а это то, кем мы являемся внутри на самом деле. And sin is something that defiles our relationship with God and our service unto Him. И грех это то, что обнуляет наши взаимоотношения с Ним и наше служение Ему. And I want to make a pretty bold statement. Я хочу сейчас сделать такое достаточно смелое заявление. God does not want our service without our heart. Богу не нужно наше служение без нашего сердца. That was the problem that the people of Judah had in Это their была history. проблема, которая была у иудейского народа по
ходу всей истории. Anybody remember the message to the Ephesus church in Revelation chapter 2? Кто помнит послание, которое было адресовано Ефесской церкви, записанное в Откровении 2 главе? Got something against you, you left your first love. Так, давайте не будем сейчас обсуждать, а просто послушаем, кто помнит Ефесской церкви. Вот есть одно предположение, еще какие есть предположения. 2 глава Откровения, Ефесская церковь, там Иисус обращается к церкви и предъявляет им кое-что. Кто помнит что? They were doing great things. Они делали классные, великолепные вещи. Да? They were fighting the good fight. Они бились в этой хорошей, праведной битве. Да? Все хорошо. They were working hard. Они очень усердно работали для Бога на Божьей ниве. They were exposing false teachers. Они обличали и боролись против лжеучителей. And it says that even they did not grow weary in doing good things. Написано даже, что они не ослабели в том, чтобы делать хорошие дела. And as Coach just said, but this is what I have against you. Есть кое-что, что я имею против тебя, церковь в Ефесе, говорит Иисус. You've left your first love for me. Вы забыли свою первую любовь по отношению ко мне. You're doing all kinds of Вы spiritual делаете things, все классные, суперские духовные вещи. but you left your love for me. Но вы забыли ту любовь, которая у вас была ко мне изначально. And so that's what leads me to conclude that God does not want my service without my heart. И именно это и заставляет меня задуматься и сделать следующее утверждение. Богу не нужно мое служение, если мы не отдали Ему свое сердце. And this had been the historical habit of God's people in the Old Testament. И это было такой исторической привычкой Божьего народа в Ветхом Завете описано. But now, Но сейчас they were getting it right. иудейский народ все сделал правильно. They obeyed the voice of the Lord. Они послушались голоса Божьего, They turned their hearts back to Him. они повернули свои сердца обратно к Нему, They confessed and repented from being distracted from the mission He called them to. исповедались и раскаялись в том, что они отвернулись изначально от той миссии, которой Бог их призвал, от того задания настройки храма. They stopped being discouraged and afraid. Они перестали разочаровываться и перестали бояться. And they took courage and they worked on the temple. Храбрости набрались и стали работать над строительством храма. And so the Lord says, from this day onward, because you've done that, I will bless you. Поэтому Бог говорит, с сегодня и далее, потому что вы сделали так, я благословлю вас. Now, He's not done reminding them of their past. Но Он как бы не закончилось, он не он напоминал, то есть как бы он напоминал им их прошлое. Reminding them, He's not done reminding them of their past. Он продолжал напоминать им о их прошлом. Could someone read verses 15 to 19? Прочитайте, пожалуйста, кто-то с 15 по 19 стих. Второе, да, Хагай? 15 to 19. Да, Аггея 2 глава. Dați-mă, da, cu băgare de seamă la cel ce s-a întâmplat până în ziua de azi, până să fie pus piatră cu piatră la templul Domnului. Atunci, când vineau la o grămadă de 20 de măsuri, nu erau în ea decât 10. Când vineau la tească să scoată 50 de măsuri, nu erau în el decât 20. V-am lovit cu rugina în grâu și tăciune și cu grindină. Am lovit tot lucrul mâinilor voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la nimeni, zice Domnul. Uitați-vă cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de azi, până a 24-a zi a lunii a 9-a, din ziua când a fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele.
Моя съм ценгранари, nici vie, nici smochinul, nici rodinul și nici măslinul. N-am mai adus nimic, dar din ziua aceasta îmi voi da dezvoltarea mea. He is reminding them, remember what it was like? Он напоминает им, говорит, помните, как было раньше? Before one stone was placed on the other, remember? Помните, до того, как вы начали складывать камни на камни в строительстве храма, помните, как было? Помните, как было до того, как вы начали? You went to the grain house expecting to find 20 measures and all you found was 10. Вы приходили в амбары, да, или что там написано, и искали, и должны были найти 20 там, мер зерна, или о чем там говорится, да, находили только 10. You went to the wine vat expecting to get 50 measures and all you got was 20. Вы приходили к бочке вина и думали, что там будет 50 литров, а там было только 20. You remember what that was like? Помните, как вы себя чувствовали? Do you want to go back to that? Хотите вернуться к этому? This is the same message that he delivered in chapter 1. Это тоже послание, которое он говорил в первой главе. You plant, but your harvest is disappointing. Вы сеяли, но ваш урожай разочаровал вас. You have clothes, they don't keep you warm. У вас была одежда, но вы не согревались. You go to work, you don't have enough money. Вы ходили, работали, но всегда не хватало. You don't have enough food and drink to satisfy. Вам не хватало еды и вина для того, чтобы удовлетворить себя. You worked hard, but you saw very little fruit from the work that you did. Вы много работали, но очень мало плодов вашей работы вы видели. Do you want to go back to that? Хотите вернуться туда? My hand was against you when you were acting that way. Рука моя была против вас, когда вы вели себя подобным образом. While you ran off to your own interest, while my house was left in ruins. В то время, когда вы занимались какими-то своими личными вещами, делами, а дом мой находился в руинах. And he's aware that their barns were still empty. И он знает, что их хлева, их житницы, амбары, да, слово никак не могу подобрать, были пусты. Склады, вот, склады были пусты. That the seed had not borne fruit. И что семя не давало плода. And he's reminding them of a very important principle. И тут он напоминает им о очень важном принципе. Past unfaithfulness produces consequences. Прошлая неверность, неверие, недоверие имеет последствия. And they were Производит still, последствия. God knew they were still experiencing the И Бог consequences. знал, видел и понимал, что они сейчас переживают и проживают последствия того непослушания, которое было раньше. Principle number 11. 11-й принцип. A lack of obedience and reverence has consequences. Недостаток послушания и благоговения имеет последствия. Now we all know that the grace of God produces forgiveness and redemption. Мы знаем, что благодать Божья производит прощение и искупление. That's why the gospel is called good news. Именно по этой причине, мне кажется, Евангелие и названо хорошей, доброй, радостной новостью. But forgiveness doesn't automatically eliminate the consequences in this life. Но прощение не означает автоматическое изменение обстоятельств и последствий. Let me give you some examples. Позвольте мне дать вам пример. A convicted criminal can come to faith in Jesus Christ while in prison. Человек, находящийся в тюрьме, осужденный, проходящий на свое осуждение, может прийти к вере в Иисуса Христа, находясь в тюрьме. And that criminal can be forgiven by God of all И things. он однозначно будет прощен Богом. Все простится, если он уверует. But he will still have to Но complete his term in prison. в любом случае ему придется
отсидеть свой срок, свой положенный срок за то, что он совершил. A man who commits adultery against his wife. Человек, который совершил прелюбодеяние и изменил своей жене, By the grace of God can be forgiven. Божьей благодатью может быть прощен. And by the Holy Spirit, that relationship can be renewed. И даже взаимоотношения его с помощью силы Духа Святого могут быть восстановлены, взаимоотношения его с супругом, супругой с супругой. But that husband is going to have to work really Но hard to мужу restore the trust that was в broken. данном случае, в нашем примере, придется много трудиться, работать для того, чтобы восстановить доверие, которое он утратил в своей супруге, восстановить эти отношения. The drug addict can be forgiven and cleansed. Человек, находящийся под наркотической какой-то зависимостью, может быть прощен и очищен. But they might still have consequences in their body of a life of drug use. Но в его теле из-за того, что такой долгий период он находился в зависимости, могут быть осложнения, проблемы со здоровьем. How about a couple of biblical examples? Что насчет нескольких библейских примеров? King David. Царь Давид. Because King David was a man of bloodshed, he was not allowed by God to build the temple. Потому что Давид был тем человеком, кто пролил кровь другого, Бог не позволил ему построить, быть тем человеком, который построит храм, первый храм. What does God call David? Как Бог, кто помнит, как Бог называл Давида? God, the man by God's heart. Yeah, after God's heart. Человек по сердцу Бога. Вот такой человек Богу нравится, да, вот мой человек такой. But the consequences of Но his sin последствия его греха disqualified him from building the temple. не позволили его, дисквалифицировали его What about Moses? от той чести, чтобы именно он построил храм. Что насчет Моисея? You might know what God said about Moses? Помните, что говорил Бог о Моисее? The most humble Man of the face of the earth. самый кроткий, да? But because of his outburst of anger, Но из-за проявления гнева в определенный момент he was not allowed to lead the people into the promised land. ему не разрешено было войти в землю обетованную. Да? So this is sobering for us. Sin has Это, consequences. это отрезвляющий такой момент для нас. У греха есть последствия. But what I love about this little phrase, from this day forward, Но знаете, то, что мне нравится в этой маленькой фразе, начиная с сего дня и далее. you see it 3 times, verse 15, 18, and 19. Видим это 3 раза, 15, 18 и 19 стих. From this day forward, Начиная с сего дня и далее, I will bless you. я благословлю вас. And you know what it tells us? Знаете, о чем это нам говорит? God is the God of new beginnings. Бог — это Бог новых начал. God is the God of fresh, clean starts, no matter what your past. Бог тот, который может и дает новый, совершенный, свежий старт. Неважно, что было раньше. From this day onward is С for сегодняшнего дня и anybody далее. Вот эта фраза, она актуальна для любого человека, who comes to God кто приходит к Богу in obedience and в reverence, послушании и в почтении. no matter what their past. И неважно, какое было их прошлое. Yes, Philip. У меня в Библии 15 стих есть вот это, и от сегодняшнего дня и далее. I have this phrase, a little phrase, is on 19. Dar în 15 mai mult uitați-vă ce a fost până în ziua de azi. Adică nu este fraza asta. 15 and 18 wouldn't have from this day on, but it more says this is what was happening Until it. until this day. Okay. So the verse 19 is, and now, from this day forward, I am prepared to bless you. Ну, хорошо. В 19 стихе, в
ваших переводах есть эта фраза, начиная с сегодняшнего дня и дальше. Да? То есть до сели, до сегодня, а вот с сегодняшнего дня и далее, это фраза, которую вы можете найти в 19 стихе. Now there's one more word. Есть еще одно слово. One more word from God through Hagai. Есть еще одно слово от Бога через пророка Аггея. Can I have somebody read 20 to 23? Может ли кто-то из вас прочитать с 20 по 23 стих, пожалуйста? Было слово Господне к Аггею вторично в 24-й день месяца и сказано: «Скажи Зоробабелю, правителю Иудеи, потрясу я небо и землю, и не спровергну престолы царств, и струблю силу царств языческих, опрокину колесницы и сидящих на них, и низвинуты будут кони и всадники их один мечом другого. В тот день, говорит Господь Саваоф, я возьму тебя, Зоробабель, сын Салафии, раб мой, говорит Господь, и буду держать тебя, как печать, ибо я избрал тебя, говорит Господь Саваоф». The little date marker lets us know that this is another word from on the same day from verse 10 and verse 18. Еще один маркер такой, как мы его называли, временной, да? И мы понимаем, что это, в принципе, тот же день, который и в 18 стихе, да, 24, да? Да. Это тот же день, да? В тот же день было два слова. Hagai was busy that day. Аггея занятый день такой был, да? Не расслабился человек. Do you notice anything special about this word that comes? Что было особенного, обратили вы внимание, в этом втором послании, которое Аггей получает? Что было особенного в этом слове? В 21 стихе, обратите внимание. What do you notice? Что замечаете? Еще кто-нибудь? Спасибо. Сейчас в каком контексте? В 21 стихе, если что-то необычное, что вы замечаете, in what context? Special. Lui s-adresează numai lui Zorobabel, nu se adresează lui Zorobabel și el și poporul. Se adresează lui It says the word is towards one specific person. Еще хотел добавить, именно Бог говорит, что за него он уже настолько пойдет, что даже землю будет трясти, что ничто не стоит. Oh, he's talking about this guy. He says, well, because of you and for you, I'll do so and so, and even the earth will be shaking. So it's kind of Потому что в his word 22 positive говорится about him. более ясно, что будет случаться. And in 22 he explains what specifically is going to happen. The thing that I found interesting was what Svetlana observed. То, что я отметил, то, что Света упомянула, This word вот это слово, обращение, only to Zerubbabel. было адресовано только к одному человеку, Зоробабелю, вот к нему, да, вот иди All сюда, of the other слушай ты. words that came were to Zerubbabel and Joshua, or Zerubbabel, Joshua, and the people. Все остальные слова, которые были до сих пор, они были к Зоробабелю, Иисусу, или к ним, и к народу, то есть не к какому-то одному отдельно взятому человеку, а к группе людей. This one is a personal word between God and Zerubbabel. Это же слово был такой личный имейл одному человеку только. Now in verse 23, В 23 стихе you see this talk about a signet ring. вы видите, там говорится о кольце, на котором есть печать. Signet ring was something that the king used. It was like the king's seal or the king's signature. Вы, наверное, знаете, что такое кольцо, оно использовалось, и на нем была такая печать, которая принадлежала царю, и вот он отмечал своей печатью тот или иной документ. It was used on documents for the purpose of identification and security. Это было использовано на документах для двух вещей. Первое, чтобы понять, кто этот человек, который сказал это, то есть идентификация того или иного человека, а также это как безопасность, да, то есть на самом деле это вот этот человек такое сказал. So when God says to Zerubbabel, I will make you like a signet ring, Поэтому, когда
Бог говорит Зарубавелю: я сделаю тебя как печать своего кольца. God is saying, I find you valuable. Другими словами, Он говорит: я нахожу тебя ценным, ты очень ценный для меня. And I am pleased to identify with you. И я рад, что я могу идентифицировать себя с тобой, то есть я могу сказать, что мы вместе, мы сопричастны друг к другу, да, ты мой. Makes me think of that little phrase in Hebrews 11. Напоминает мне о небольшой фразе, которую можно найти в Евреям 11 главе. Where God says about those people there, Когда Бог обращается к тем людям в том отрывке и говорит: that I'm not ashamed to be called your God. я не стыжусь называться Богом вашим, мне не стыдно за вас. Zerubbabel had led the people well back into obedience and reverence to God. Зарубавель был тем человеком, который повел народ, повел его хорошо, и у него получилось вернуть этот народ обратно в послушание Богу. And notice too in this verse, this is the first time God refers to him as my servant. Обратите внимание, это первый раз, когда он в этих стихах использует фразу «мой слуга», да, он отождествляет его с собой, это «мой». Now this would have even had more personal significance to Zerubbabel. На самом деле, помимо того очевидного, что мы видим, это имело еще большее личное значение для Зарубавеля. In the history of the kings of Judah, there were many bad kings. Почему? В истории иудейского народа было очень много плохих царей. There were more bad ones than good ones. Даже было больше плохих, чем хороших. Just read through Kings and Chronicles sometimes. Если вы прочитаете Царство, книги Царств или Паралипоменон, вы увидите очень много, прочитаете очень много историй о плохих царях. One of the kings that was particularly bad was a king by the name of Jehoiakim. Один из царей, который был, очень плох, очень, редиска, очень плохой был, его звали Иоаким. He was so wicked that God only let him reign 3 months. Он настолько был плохой, что Бог позволил ему быть царем всего лишь 3 месяца. Все, больше уже нельзя никак. And he was so wicked that he was the king that caused the nation to go into Babylon captivity in the first place. Он был настолько плох, что вот из-за него, собственно говоря, и попал израильский народ на 70 лет в плен в Вавилон, то, о чем мы с вами говорили в самом начале. Вот это он начудил. So the whole 70 years of Babylonian captivity was because of King Jehoiakim. И по сути, практически все 70 лет, которые они находились в пленении вавилонском, были из-за вот этого царя Иоакима. At the time when God judged Jehoiakim, В то время, когда Бог вершил свой суд, то есть осудил Иоакима, he said these words. он сказал ему следующие слова. Jehoiakim, I am so angry at you Иоаким, ты настолько разозлил меня, that if you were a signet ring on my hand, I would pull you off and I would throw you away. что если предположить, что ты бы был тем кольцом с печатью на моей руке, то ты настолько меня достал, что я бы снял это кольцо и выкинул его, вообще ничего не хочу иметь с тобой общего. You can read all about it in 2 Kings 24 and Jeremiah 22. Во втором царстве вы можете прочитать эту историю в книге пророка Иеремии, вы также можете найти часть этой истории. So what does Jehoiakim have to do with Zerubbabel? Хорошо. А Иоаким как связан вообще с Зарубавелем? Причем здесь брынза и бронза? That's a great question. Спасибо, что вы спросили. Это очень хороший вопрос. Jehoiakim had many sons. У Иоакима было много-много сыновей. His oldest son, Старший сын, a young man by the name of Shealtiel. молодой человек, которого звали Шилтил. Who was Shealtiel? Кто был Шилтил, кто помнит? Papa. Папа Зарубавеля. Zerubbabel's father.
Отец Зарававеля. Jehoiakim was Zerubbabel's Иоаким, по grandfather. сути, был дедушкой того Зарававеля, о котором мы с вами читали всю историю. Поэтому, Can you imagine the guilt and the shame that Zerubbabel grew up with? можете ли вы себе представить тот стыд и то состояние, в котором жил Зарававель все эти годы? He was so wicked that he was the ultimate reason that the people spent 70 years in slavery to Babylon. Понимая, что из-за его деда весь этот народ, который был с ним, 70 лет провел в плену. I would imagine that was a weight, a heavy weight. Я думаю, это было большой такой тяжелой ношей на плечах Зарававеля. Interesting, one of the judgments was that no one from Jehoiakim would ever sit on the throne of Judah again. Интересно было одной из мыслей, которые Бог донес до этого плохого царя Иоакима. Он сказал: я хочу тебе сказать, что никто из твоего рода никогда больше царем не станет. Shealtiel wasn't king. Его сын не был царем. Zerubbabel's not the king. What's Zerubbabel's title? Зарававель царем не был. Какая его должность была? Губернатор. Губернатор, да. Governor, Мэр, not king. да. Управляющий, да, он не был царем. There was only one other king, and then the end of the time of the kings ended. В принципе, был всего лишь еще один царь после, и потом все. Время царей прошло, больше царей не было. But unlike his grandfather, Но не так, как его Zerubbabel дед humbly followed the Lord and responded well when the word of correction came. Зарававель смиренно послушался Слова Божьего и ответил правильно, так как и ожидалось. And he led the people back into obedience and back into reverence to God. Помог людям вернуться в послушание и в благоговение пред Богом. And God says, I am going to make you like my signet ring. И вот тут он ему говорит, памятуя о том, что было сказано его деду: я сделаю тебя, как эта печать на своем кольце. Someone I highly respect. Это тот, кого я очень сильно уважаю, Someone I find very valuable. того, кого я нахожу очень ценным, Someone whom I'm pleased to identify with. того, с кем мне приятно себя и свое имя отождествлять. And you know the powerful truth that I get from this? Знаете, это мощную такую истину, которую я нахожу в этом. No matter what your past, Не имеет значения, каково было ваше прошлое. no matter what your background, Неважно, откуда вы произошли. no matter what things you've done or been a part of in the past, Неважно, чем вы занимались или во что были вовлечены в прошлом. God is a God of new beginnings. Бог — это Бог новых начал. He's a God of fresh starts. Он Бог, которому нравятся свежие старты, новые старты. And He is able to Начало. redeem and transform a life no matter Может what the past. искупить и изменить жизнь любого человека вне зависимости от того, каково было его прошлое. And you know, right? Every good story is a story of redemption. И вы знаете, наверное, что любая хорошая история — это история искупления. But you also realize that in order for something to be redeemed, it first has to be broken. Но вы понимаете, что для того, чтобы кого-то искупили, тот кто-то должен был быть сначала сломлен, да, должен был упасть, потом его искупили. So here's my last application for us. Последнее применение, которым я бы хотел с вами поделиться сегодня. No one is hopelessly trapped in their past. Никто не является безнадежно связанным своим прошлым. God is the God of new beginnings and fresh starts. Бог является Богом новых начал и свежих стартов. And when God is involved, redemption is always possible. И когда Бог вовлекается в то или иное дело, в тот или иной процесс,
искупление всегда возможно. Now, let's wrap up our study. Давайте подведем итог нашему изучению. Haggai speaks a word from the Lord for nearly 4 months. Аггей порядка 4 месяцев вещает Слово Господне людям. And after 15 years of doing their own thing, Через 15 лет после того, как люди занимались кто во что гораздо, the people respond and start the work of what God, the mission God gave them. люди ответили и стали продолжать ту работу, которой Бог их призвал, то задание, которое у них было. And Haggai ends. И книга пророка Аггея на этом заканчивается. We don't know if the work got completed or not. Мы не знаем, было закончено дело или нет. Not from Haggai. Ну, по крайней мере, мы не знаем это из пророка Аггея. So where do you think we need to go? И поэтому, как вы думаете, куда мы сейчас с вами тронемся? Ездра. Ездра. Ezra chapter 6, turn there. 6 глава. Ездра. Откройте, пожалуйста. Шестая глава. Ездра. Ezra chapter 6. When you get there, can I have someone read verses 13 to 16? 13 to 15. Прочитайте, пожалуйста, кто-нибудь с 13 по 15 стих. 13 to 15. 6, Ездра, 13-15. Кто-нибудь? Когда Хакай вечности властеначальник, Шефа Базнай и товарищи, который велел царь Дарий, как точно следили. И старейшины еврейские служили и присылали по пророчеству Аггея пророка Хакая и Северсана. И построили и окончили по воле Бога Израиля, по воле мира, Дария и от всех других ресурсов. Окей, Гарри. Спасибо. The temple was completed on the 3rd day of the month of Adar. Храм был закончен в 3-й день месяца Адар. In the 6th year of the reign of King Darius. В 6-й год правления царя Дария. 4.5 years after the first message, the temple is done. Через 4,5 года после первого послания пророка Аггея храм был закончен. Way to go, Judah. Хорошо поработал народ иудейский. Куда? Подъезжай еще. Стены вокруг. We started our study with Romans 15:4. Если вы помните, мы начали наше изучение из Римлянам 15 главы 4 стиха, Where God tells us the things that were written in earlier times were written for our instruction. где написано, что то, что было написано ранее, написано для нашего наставления. So that through the perseverance and the encouragement of Scripture, Чтобы через настойчивость и ободрение Писания we might have hope. мы могли иметь надежду. This gives us hope, doesn't it? Дает ли это надежду? Дает, не так ли?